মঙ্গলবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি শহরে সেনা সদর দপ্তরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস.এম. কামরুল হাসান। পাকিস্তান আইএসপিআর এর বিবৃতি অনুসারে সেই বৈঠকে উভয় কর্মকর্তা এই মর্মে একমত হয়েছেন যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ এবং বহিস্থ শক্তির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দুই দেশের সম্পর্ক অবশ্যই দৃঢ় থাকবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ সেই পাকিস্তানই এখন বাংলাদেশের পরম প্রিয়। पाकिस्तानीদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और बांग्लादेश के जनरल कमरुल हसन यानी हाई रैंक जो जनरल हैं उनकी पाकिस्तान जीएचक्यू में मीटिंग होती है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। इस मीटिंग की इतनी ज्यादा धूम है, इसको इतना गहरी नजरों से देखा जा रहा है और इंडिया के सीने के ऊपर आग जल रही है और इंडियन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तो वीजा पॉलिसी में भी बहुत ही ज्यादा नरमी बरती जा रही है, यानी वहां से वीजा बहुत आसान है, पाकिस्तानी बांग्लादेश में आ सकते हैं और बांग्लादेशी पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ये पाकिस्तान में अपने 4 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये पाकिस्तान में आए हुए हैं। जीएचक्यू में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के साथ इनकी मुलाकात होती है, फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ भी मुलाकात होती है और इस मुलाकात में सबसे अनोखी और मुनफरिद यूनिक जो बात है वो ये है कि एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सर्कुलेट हो रही है कि एक तरफ जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है वो बैठे हुए हैं और दरमियान में उनके बीच सेंटर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है और फिर दोनों मुल्कों के फ्लैग भी हैं। याद रखिएगा इस तस्वीर ने, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, ये जो मीटिंग हो रही है इसने इंडियन को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। जी हाँ, कराची, ढाका और फिर रावलपिंडी में बैठे हुए ये जो मीटिंग हुई है इसने इंडियन के ऊपर कयामत बर्पा करके रख दी है, क्योंकि ये तो कहते थे कि 2 कौमी नजरिया दफन हो चुका है खलीज बंगाल में, याद है ना, तो 1971 के बाद, लेकिन भाई 2 कौमी नजरिया दफन नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाई फिर से मिल चुके हैं और 2 बड़ी ताकतें यानी फौजी ताकतें आपस में मिल चुकी हैं। अब आपको बताएंगे कि क्या कैसे बदला लिया जाता है, अब आपको दिखाएंगे जो आपने साजिश की थी 1971 में, अब उसका बदला भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लिया जाएगा और अगर आपने कोई साजिश की फिर बदला लिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अखंड भारत की इनकी जो उम्मीद है ना वो भी इनकी पानी में बह चुकी है और ये कहते थे अखंड भारत हम ये कर देंगे, हम इसको भी अपने साथ मिला लेंगे, लेकिन भाई अब आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। आइए जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। রাজনৈতিক পালাবদলের পর সম্পর্কের শীতলতা কাটছে বাংলাদেশ পাকিস্তানের। সরকার প্রধানদের বৈঠকের পর এবার সামরিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। তাতে নিরাপত্তা জোট গঠন করা, সামরিক সহযোগিতা দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত ইমতিয়াজ আলমের রিপোর্টে। মঙ্গলবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি শহরে সেনা সদর দপ্তরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস.এম. কামরুল হাসান। পাকিস্তান আইএসপিআর এর বিবৃতি অনুসারে সেই বৈঠকে উভয় কর্মকর্তা এই মর্মে একমত হয়েছেন যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ এবং বহিস্থ শক্তির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দুই দেশের সম্পর্ক অবশ্যই দৃঢ় থাকবে। একই সাথে বাংলাদেশের সঙ্গে শক্তিশালী নিরাপত্তা জোট গঠন করতে চায় পাকিস্তান। দুই দেশের সেনাবাহিনীর এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ আইএসপিআর। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত এই সভায় উভয় পক্ষ আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর আরও উপায় অনুসন্ধান করেন।
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির দক্ষিণ এশিয়া এবং বৃহত্তর অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথ প্রচেষ্টার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, উভয় দেশকে আঞ্চলিক নিরাপত্তায় অবদান রাখতে সহযোগিতামূলক প্রতিরক্ষা উদ্যোগের মাধ্যমে সহায়তা চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কামরুল হাসান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অসাধারণ পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নিরলস সংগ্রামে যে ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তা উল্লেখ করে বলেন, তাদের প্রচেষ্টা সাহস এবং দৃঢ়তার এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস.এম. কামরুল হাসান এবং তার প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সফরে রয়েছেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ছাড়াও লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস.এম. কামরুল হাসান পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল শাহিদ শামসাদ মির্জার সাথে জয়েন্ট স্টাফ হেডকোয়ার্টার্সে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অতীতের যে কোনো সময়ের থেকে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক এখন অনেক বেশি উষ্ণ। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দুই দেশের সরকার প্রধানের মধ্যে বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্কে নবযুগের সূচনা চিন্তা করা হচ্ছে। আসন্ন ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকা সফরের কথা রয়েছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের। ইসহাক দারের সফরটি নিশ্চিত হলে এটি হবে এক যুগ পর ঢাকায় পাকিস্তানের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। 2012 সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাব্বানী খার ঢাকায় এসেছিলেন। তাই ঢাকা ইসলামাবাদ সম্পর্ক উন্নয়নে ইসহাক দারের সফরকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কূটনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক বৈঠকের পর সামরিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। সামরিক ক্ষেত্রেও দুই দেশ একে অন্যের অংশীদার হতে পারে। বাংলাদেশ তার সামরিক সরঞ্জামের জন্য প্রধানত চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে পাকিস্তান নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে JF-17 যুদ্ধ বিমান এবং ক্ষুদ্র অস্ত্রসহ বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের কাছ থেকে এই ধরনের সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এটি দুই দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে পারে। ইমতিয়াজ আলম, ডেস্ক রিপোর্ট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ, সেই পাকিস্তানি এখন বাংলাদেশের পরম প্রিয়। পাকিস্তানিদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান যাওয়ার জন্য বিমানের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে ঢাকা। যে দেশের হাত ধরে স্বাধীনতা, সেই ভারতের জন্য বিদ্বেষ, আর পাকিস্তানের জন্য প্রেম। এবার পাকিস্তানিদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে বাংলাদেশ। এবার থেকে পাকিস্তানিদের বাংলাদেশে আসতে আর ঢাকা থেকে আগে ছাড়পত্র নিতে হবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পদ্মাপারে স্বাধীনতা সূর্য ওঠে, জন্ম হয় বাংলাদেশের। এই ইতিহাস কি এখন ভুলে গিয়েছে ঢাকা? তাই কি ঢাকা ইসলামাবাদের এখন মাখো মাখো সম্পর্ক? পাকিস্তানিদের জন্য শুধু ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করছে না, ইসলামাবাদের সঙ্গে বাণিজ্যও বাড়াতে চাইছে ঢাকা। সেই লক্ষ্যে পাকিস্তান বাংলাদেশ বিমান পরিষেবাতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। বাড়ানো হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান যাওয়ার বিমানের সংখ্যা। গত আগস্ট থেকে বাংলাদেশে অস্থিরতা বেড়েছে, মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া, বিভিন্ন শিল্প ধুঁকছে চাপে ইউনূস সরকার। এই পরিস্থিতিতে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে প্রেম বাড়াচ্ছে আর চীনের কাছে নতজানু হচ্ছে। आपने दोस्तों ये वीडियो देखी है। अब जो इंडियन है, वेस्ट बंगाल मीडिया है, वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लिया है, उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट हो रही है, वीज़ा बहुत ही इजी कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन हमारे लिए हमको वीज़ा नहीं दिया जा रहा, इंडियन को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। फिर पहले कह रहे थे फ्लाइट होती थी ढाका से दिल्ली और कलकत्ता, अब ढाका से कराची जाएगी, इस्लामाबाद और लाहौर जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि उनकी जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, दोनों आर्मी आपस में मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, दोनों फौजी आपस में मिलकर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की भी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इनके दरमियान 1971 में कोई किसी किस्म की कोई जंग नहीं हुई थी। ये दोनों भाई फिल मिल गए हैं और हमारे खिलाफ अब उठ खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं हिंदुस्तानी। तो भाई ये आपकी साजिश थी ना, और वो साजिश नाकाम हो गई है। उसको 53 साल लगे हैं नाकाम करने में। वक्त, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, देर से आए हैं, लेट हो गए हैं, लेकिन हम ठीक डायरेक्शन पर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपकी हर साजिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा, दोनों भाई मिलकर देंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।